드디어 데르벤트를 가게 됐습니다. 영원하던 곳인데 다게스탄에서 가장 유명한 관광지 중에 하나예요. 제가 타고 갈 차를 보여드리겠습니다. 이 차입니다. 왜냐면 오늘은 차박을 할 거거든요. 와, 미쳤죠? 이렇게 될 줄은 꿈에도 몰랐네요. 이게 모두 제 친구 무라 덕분이고요. 얼굴은 트리플 H같이 생겼지만 굉장히 마음씨가 착하고 좋은 사람입니다. 지금 제가 마치칼라 있으면서 거의 매일 같이 붙어 다니다 보니까 거의 뭐 베프가 됐어요 지금. 멋지죠? 이 차를 타고 가서 1박을 하고 올 예정입니다. DJ라는 강아지예요. 2살 됐는데 딱 보기엔 골든 리트리버 같잖아요? 아니에요. 독일개입니다. 독일개. 갑니다. We are going to Derbent. Maybe just my problem because I only me mentioned on this. This is Newtown. It's new town, but they also have the old town. It's very interesting. Okay. In the shop of this wine. Yeah, it's a wine cellar. I think we should choose 3 or 4 bottles of them. The Chardonnay was nice. Chardonnay of them, yeah. Yeah. There's also they have Riesling, dry one. Riesling. Okay, let me check. 제 시간입니다. 제가 한번 체크해 볼게요. 도착했습니다, 데르벤트. 왜 이렇게 피곤하지? 근데 날씨는 굉장히 좋네요. 요즘. 확실히 좀 따뜻한 것 같아요. 마치칼라보다. That you're some kind of passion guys from the Moscow. 요거 3D 프린터가 엄청 많네. 이거 돌려서 이런 걸 만든대요. He's really good. He's really good in the restaurant industry. He just broken the glass. Really? Right now? It's okay, it's okay. But this one is not strong sparkling, so that's why. It's not strong sparkling. Yeah. How do you think why? Especially, nobody know I open. Yeah. This is kind of professional. Service, professional. Yeah. Because without Yeah, voice. sound. Always lady first. Come on. Polina. Yeah. This is kind of my style and my identity. I'm not chef, but I can do. Not perfect. I'm always trying, you know. I got so much curiosity. 여기가 이제 와인 팩토리네요. 이분이 와인 메이커라고 하네요. 이게 러시아 내에서 뭐 세 손가락 안에 드는 와이너리라고 하네요. 근데 이제 그 와인 메이커인데 컨설팅을 이탈리아에서 받는데요. It's like outside storage. 파쇄하는 곳이네요. 파쇄. 여기는 뭐 그냥 보여주네요. 근데 제가 촬영은 일부러 안 했는데 오크칩 쓰는 것까지 보여주네요. 원래 보통 안 보여주거든요. 그런 것까지는. This is fermentation for sparkling. Yes. This fermentation in still wine is juice. This is sparkling wine. Okay. That's why it smells like totally different. It smells like very toasty. You like semi-sweet or dry? Liquid. Yeah, dry one. Dry one, yeah. Always I'm choosing the dry one. 여기서 와인 테이스팅 할 건데 아마도 스파클링 와인을 마시게 될 것 같아요. 탱크에서 바로 꺼내네. 와. 오, 말 그대로 진짜 드라이하네. 아몬드 향, 배향, 그 다음에 그 토스트. 굉장히 청량감이 세고 드라이한 느낌이에요. 바로 꺼내서 그런지 역시 스파클링이 세네요. 굉장히 깔끔하다 이거. 좋은데? I can do this. 이거 진짜 마음에 드는데. I love this one. 진짜 맛있다 이거. This is Sauvignon, other in extra brut Riesling. 즉석에서 그냥 이렇게 따라서 먹어요. Very slowly. 오케이. 쭈쭈쭈쭈쭈쭈. How can I? This way? Okay. 쭈쭈쭈쭈. 이거 뭐 와이너리가 아니라 브루어리 같은데? 진짜 재밌다. 오케이. 퍼펙트. 굿. 이거는 리슬링인데 굉장히 섬세하고 벌꿀향이 먼저 딱 치고 올라와요. 그래서 복숭아 향도 같이 나고요. 굉장히 프레시하네 얘도. 그 약간의 되게 특이한 후추향 같은 게 나. 얘도 깔끔하고 좋네요. 생각보다 이상하게 데르벤트 와인은
전체적으로 신맛이 많이 없어요. 생각보다. 원래 보통 도수가 낮으면 신맛이 되게 치고 오는데 그런 게 없어요. 깔끔한데? 이건 와. Very necessary is not stop one bottle. Ah, okay, okay. After. Okay, Very try. Very Okay. easy drinker necessary this time. Okay, okay. More acid is not possible in easy drinking. Okay, thank you. I think in for work style it's the same in Prosecco. Ah, okay. Prosecco. 소라레 같이 생겼네 이거는. 아. 야야. 오, 인사이드. Офигеть. 아, 오케이. А проколку вы знаете сейчас новую вот эту систему, когда 생각보다 탁하네. 아. It's farik in French. Yeah, French of. Radu and Sugimara, very best. And then limousine. Working this one. Yeah, working this one in France. This leg name is Jupiter. Yeah, Web Crico. She created this one for the leading. 여기 이제 뭐 패킹하는 곳이나 보네. Exclusive branding master. He gave to me some present. Okay, thank you so much. 선물로 3개 와인을 주셨어요. International connection. I'm nothing. I'm not very, important person. But thank you so much. 스파시바. 이런 경험이 쉽지 않거든요. I wanna see the label store. That's why. Okay, label. Go. Can I? Okay. 레벨들이 이 브랜드가 여러 가지가 있구나. 여기서 나오는 게 재밌네. 이게 보니까 조금 가격이 있더라고. 그리고 이 스파클링 와인들이 대부분 다 좋았어요 지금까지. 먹었던 것들이. 안에 다 이제 동물들을 형상화하는. 너무 재밌어요 이런 게 저는. 디카스피코. 되게 재밌네요. 이런 거를 실제로 이렇게 보는 게 쉽지 않죠. 모든 컬렉션을 잘 봤습니다. 오케이. 스파시바. 인원은 뭐 간단하게 이런 식으로 와인하고 안주하고 함께 합니다. 오늘 저녁은. 좋은 아침입니다. 저는 간밤에 막심내서 잤고요. 우리 무라치는 뭘 하시나 한번 볼까요? Будет еще? 팬케이크, 에그힌들, 샥슈카. it takes a long time. 룬이 여기서 멀지 않아요? 한 20km? 뭐 그 정도 될 건데 갈 겁니다. What is this? No, this is present for you. This is popcorn. a T-shirt for you. What does this mean? It's strong. Okay, power. okay, wow. Thank you so much. See you later. 보이네요. 제가 꼭 와보고 싶었던 룬입니다. 룬. 상당히 크네 생각보다. 안녕하십니까. 여행하는 소믈리에 트래블리에입니다. 저는 지금 드디어 룬에 왔어요. 이곳은 데르벤트에서 한 20km 떨어진 곳이고요. 바닷가 쪽에 위치하고 있습니다. 일명 카스피의 괴물이라고 불리우는 비행기 같이 생겼으면서 그렇다고 비행기는 아니고 배 같으면서도 배도 아닌 굉장히 특이한 물체죠. 구소련 시절에 냉전 시대다 보니까 신무기를 개발하다가 좋은 아이디어가 떠올라서 당시에는 진짜 최고의 어떤 기술력을 집약해서 만든 물체입니다. 엄청나게 거대해요. 이 길이가 몇 미터라고 했더라? 영상에서 보는 것보다 실제로 보면 엄청나게 크게 느껴집니다. 폭도 굉장히 넓죠? 날개는 상대적으로 짧아요. 날개라고 하기도 좀 뭐한 게 저게 이제 표면 장력을 줄이기 위해서 만들어진 건데 아무튼 요걸 설계한 그 과학자가 소련 정부의 지원을 받아서 만든 거죠. 굉장히 힘들게 만들었는데 냉전 시대가
풀리면서 지원이 끊겼다고 해요. 보세요, 이게 비행기인가요? 아니면 배인가요? 애매하죠, 뭐라고 하기가. 근데 보기에는 비행기 비슷하게 생겼어요. 근데 알고 보면 그 호버크래프트처럼 물 위를 나는 겁니다. 살짝 떠서. 그러다 보니까 물의 저항을 덜 받겠죠? 그래서 굉장히 빨랐다고 해요. 엄청나게 빨랐다고 합니다. 이게 여러 가지 문제점이 있었죠. 굉장히 크잖아요, 선체가. 그러다 보니까 물의 저항을 안 받고 수면 위를 갈 수 있는데, 정말 웃긴 건 호수같이 잔잔한 곳에서만 갈 수 있었다고 해요. 왜냐면은 파도가 있고 이러면은 물 위를 떠서 가야 되는데 그 파도가 올 때마다 출렁일 거 아니에요. 그러니까 운전이 굉장히 어려웠다고 해요. 그래서 딱 한 번인가 아마 시운전을 하고 그만뒀다고 제가 알기로는. 근데 또 이제 또 문제가 뭐냐면 워낙 빠르고 그러다 보니까 커브가 쉽지 않아요. 그래서 늘 직선으로만 달릴 수 있는 그런 특성이 있었다고 합니다. 되게 골 때린 거죠. 카스피해가 사실 알고 보면 호수잖아요. 바다가 아니라 잔잔하기 때문에 여기서는 활동을 할 수 있지만 뭐 큰 바다, 뭐 태평양이나 대서양 나가면은 쓸모가 없어지게 되는 거죠. 물론 당시의 기술력의 한계였지만 아마 지금까지 계속 연구 개발했으면은 분명히 큰 바다에서도 좋은 성과를 거뒀을 것 같습니다. 근데 어차피 냉전이 종식이 됐으니까 필요가 없어진 거죠. 한동안 바다 위에 계속 있으면서 부식이 되다가 일로 무트로 끌어올린 상태입니다. 아직까지는 시행이 안 되고 있는데 데르벤트 시에서 요걸 이제 좀 관광 상품으로 개발해서 많은 관광객들이 몰리게끔 한다고 해요. 와, 철이에요, 철. 완전 철인데 바다 물 안에 오랫동안 있어서 여기 따개비나 이런 것들이 붙어 있었겠죠. 사람들이 여기 와서 룬 위로 올라가려고 하니까 겉에다가 이렇게 기름칠을 해서 못 올라가게 막았다고 합니다. 이거 봐요. 아직도 기름칠이 많이 남아있잖아요. 사람들이 올라가려고 하니까. 긁힌 자국도 굉장히 많습니다. 왜냐면 물 위에 수면 위에 떠가다가 굉장히 빠른 속도로 가다 보니까 아주 작은 파도만 와도 이렇게 선체가 부서지는 거죠. 참 신기하죠. 원래 이런 날개를 단 뭐 비행기가 보통 그런데 표면 장력이라는 게 있잖아요. 그래서 표면을 날다 보면은 자기도 모르게 자꾸 뜨려고 한대요. 그래서 위로 높이 떠가는 거를 방지하기 위해서 굉장한 기술력이 많이 동원이 됐다고 합니다. 지금 안에 들어가 볼 수는 없고요. 이 데르벤트를 관장하는 사령관이 있는데 제 친구랑 잘 아는 사람이래요. 그래서 친구가 저보고 같이 안에 들어가자고 했었는데 시간이 안 맞아서 못 들어가네요. 올라가려면 올라가겠는데 솔직히 얘기해서. 하지만 불법이기 때문에 허가를 받지 않고서는 올라가면 안 됩니다. 야, 저 추진체거든요, 저희가. 저 추진체에서 로켓 추진체처럼 엄청난 화력이 나왔겠죠, 저기서. 비둘기 집이네, 지금은. 그리고 어떤 유튜버가 몰래 저 위에 비밀문을 통해서 안으로 들어가서 영상을 찍은 사람이 있어요. 영상이 엄청나게 화제가 됐던. 궁금하시면 제가 요 위에다 링크 한번 달아줄게요. 안에 작동하는 어떤 뭐 계기판이라든지 여러가지 운전에 필요한 것들이 아직도 그대로 남아있고요. 뭐 식당도 있고 뭐 침실도 있고 막 그렇다고 합니다. 워낙에 규모가 크다 보니까 안에 있을 거 다 있대요. 그래서 안에 들어가면 그걸 볼 수 있는데 좀 아쉽습니다. 날개 옆에 작은 문이 있는데 저기로 들어갈 수가 있는 겁니다. 마음 먹으면 올라갈 수 있어요, 저는. 근데 그러면 안 되겠죠. 뒤쪽에 날개가 엄청나게 커요. 아마 저게 방향키 역할을 했겠죠. 커브가 안 되니까 사실상 뭐 무용지물이죠. 저 올라가려고요. 아저씨가 올라올 텐데요. 오케이, 다 주시겠다고. 쉽지 않네 이거. 여기 올라오려면 좀 힘들어요. 저도 간신히 올라왔는데 그 허락을 받고 올라왔어요. 무라시 아는 사람이 있어서 여기 날개까지만 올라오라고 해서 날개까지만 올라왔습니다, 지금. 떨어지면은 높이가 한 3m? 그게 바로 미사일들이 탑재가 돼 있었죠, 이 안에. 그래서 문은 잠겨 있더라고요, 보니까. 당연한 얘기죠. 문을 열어놨을 리가 없지. 키가 있어야만 들어갈 수 있고요. 안에 못 들어가서 굉장히 아쉽지만 그래도 여기까지 올라온 날개만 올라와도 굉장히 색다른 경험입니다. 안에는 전혀 안 보이네.
선풍구 같은 거구나 그냥. Эти моллюски могут быть в то время, когда он на воде стоял. 먹으면 요거 밟고 이렇게 올라갈 수 있겠는데, 여기 밟고 위로 올라갈 수 있겠는데. 네, 요 위에까지 살짝 올라왔습니다. 위험해요. 근데 따라하지 마세요 절대. 굉장히 위험합니다. 저는 클라이밍을 좀 한 사람이에요. 따라하시면 안 됩니다. 대포 있는 호신 앞에까지 왔어요. 미끄러지면 그냥 사망입니다. 그냥. 아이고, 내려가겠습니다 이제. 올라가려고. No, no. No, just go there. 그래서 다게스탄에 오시면은 한 번쯤 방문해 보시면 좋을 것 같아요. 이게 거의 이제는 유물처럼 돼버렸잖아요. 근데 이 바닷가에 실제로 이게 있는 모습을 볼 수 있는 시간이 많지가 않아요. 날씨가 갑자기 좋아지네요. 아마 오늘은 제가 마치칼라로 돌아갈 것 같고요. 잘 구경하고 갑니다. Человеку, у которого нету дома, нету дома, который постоянно в пути. 이름이 BK 치킨이에요. 보시면은 치킨 BK 제 이름 따서 만든 메뉴입니다. 굉장히 영광이죠. 다게스탄에서 이런 걸 제가 전수해주고 있습니다. 제가 뭐 대단한 셰프는 아니지만 그래도 이 정도는 알려줄 수 있는 수준은 됩니다. This one is my soul. 제가 드릴 건 없고 한국 그 신메뉴를 넣었기 때문에 제가 좀 드리겠습니다. 제가 만든 음식들을 메뉴가 나왔네요.